তবে মূল যে কবিতাটা আছে লেদারমুর দুভাল, তার অনুবাদ করলে কিন্তু দাঁড়ায় লে মানে দা, দেরমুর মানে হচ্ছে স্লিপার, দু মানে হচ্ছে অফ, ওয়াল মানে হচ্ছে ডেল বা দ্য ভ্যালি, অর্থাৎ দ্য স্লিপার অফ দ্য ভ্যালি। কিন্তু এই অনুবাদক নামকরণ করেছেন অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি। আর যে বিখ্যাত দুটো মানে প্রচলিত অনুবাদ, সেই দুটো অনুবাদেরই কিন্তু শিরোনাম হচ্ছে দ্য স্লিপার অফ দ্য ভ্যালি। তবে এই নামকরণ যে কবিতার মূল ভাবটাকে ব্যাহত করেছে আমি তা বলবো না, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখব যে কবিতার মূল সুর বা ভাব অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে লেখকের স্বাধীনতার জন্য, অনুবাদকের স্বাধীনতার জন্য অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়েছেন পল স্মিথস। জানি না এটা এতখানি স্বাধীনতাটা নেওয়া যায় কি না। তো আমি প্রথমে যে অনুবাদটা দেওয়া হয়েছে সেটাকে ব্যাখ্যা করব এবং তারপরে অনুবাদের সমস্যাগুলো বলবো। এটাই আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা এখানে শেষ হলো। নাও উই আর in the third phase of our discussion. In this phase, I will convey the summary of this poem, Asleep in the Valley. The poem begins with the description of a small and green valley where a slow stream flows beside the mountain top. The sun is up and the grass thus looks bright. The entire surrounding is mellowed by the sunlight. The reader is able to clearly visualize the scenario, vivid, transparent, and beautiful. In the second stanza, it opens up the soldier's presence. The soldier is described to be very young and he is asleep in a utmost comfort, with his body stretched in the heavy undergrowth and the fern under his head serving to be his pillow. However, what is a little surprising is, against the bright background and his sun-soaked bed, the soldier is described to be pale, even though he is claimed to be young. In the third stanza, adds a pretty touch to the environment. The soldier has his feet stretched among the flowers. He is asleep with a smile upon his face, which is an innocence as that of an infant. The poet asks nature to keep him warm. The insects are humming amidst the flowers, but that does not disturb the soldier's sleep. He sleeps tranquilized with one hand upon his breast. The last line begins: the horror of death, the futility of war, the fearfulness, the sorrow, the pathos, all in a go. The soldier has been shot, and thus there are two red holes on his side, making his wounds. The poem, if you do not go through the original French one, seems to be a gentle throughout its course, and until the final touch is added in the last line may be called the whip crack ending. It is a beautifully written in a scripts and modern style and is an absolute success from every perspective. But is it so? I don't think. The question is, how much freedom should be given to the translator? Because Paul Smith has randomly changed the actual meaning of the words they were in the French, and along with the metaphors, the symbols, and when I shall compare these translations with the French text along with the other authentic and popular translations, you will definitely find out the flaws of these poor translations. It has hampered the essence of the original French poem written by Arthur Rimbaud, and it's a fact. Now, I am going to discuss the inner meaning of this poem along with its metaphors, symbolic approaches, and simultaneously the problems lying in this translation with actually my mother tongue as well as English and French as and when required.
because it will make the things more easy and understandable to both part of us. Now, the poem starts with a beautiful landscape, a small green valley which is called dale or dingle. এখন there are two types of valleys. One is Rift Valley and another is Plain Valley. The Plain Valley is surrounded by the mountains, and the Rift Valley lies at the foot of the mountain. মানে তোরা যেখানে দেখবি যে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তার চারদিকে পাহাড় ঘিরে রয়েছে, সেটা হচ্ছে প্লেন ভ্যালি। তোরা যদি অন্ধ্রপ্রদেশের আরাকু ভ্যালি দেখতে যাস, আরাকু ভ্যালি হচ্ছে একটা প্লেন ভ্যালি। ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্লেন ভ্যালি। অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড তোরা যদি কাশ্মীরে যাস, কাশ্মীরের যে ভ্যালি সেটা কিন্তু এক্সাম্পল অফ আ রিফট ভ্যালি, যেখানে দুপাশ থেকে পাহাড়ের ঢাল নেমে নিচে একটা উপত্যকা, গ্রিন উপত্যকা তৈরি করেছে। এখন এখানে যে এ স্মল গ্রিন ভ্যালি বলেছে, এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা কোথাও বুঝতে পারছি না যে কোন ধরনের এটা ভ্যালি, কিন্তু এটা হওয়া উচিত রিফট ভ্যালি, এবং সেই রিফট ভ্যালির এক্সপ্রেশনটাও এখানে থাকা উচিত। কেননা এই কবিতার প্রথম স্ট্যাঞ্জাতেই এক গাদা ট্রান্সলেশনে প্রবলেম হয়ে রয়েছে আর কি, এবং কবিতার যে মূল এসেন্সটা সেটা কিভাবে ড্যামেজ করেছে তোরা এখানে বুঝতে পারবি যে আমি কেন বলছি এখানে রিফট ভ্যালি হওয়াটা দরকার। কারণ মূল যে ফ্রেঞ্চ টেক্সটটা আছে সেখানে আমরা কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার ইংরাজিটা হতে পারে যে হোল বা হলো। হ্যাঁ, ওখানে বলেছে, মানে ওখানে কবিতাটা আরম্ভই হচ্ছে এভাবে, সেয়াঁ থ্রু দ্য ভার্জিয়া। এটার ইংরাজি করলে হয় সে দিস ইজ এ, ওকে। থ্রু হচ্ছে হোল বা হলো, তারপরে কি আছে দ্য মানে অফ, তারপরে কি আছে, তারপরে আছে ভার্জিয়া। ভার্জিয়া অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে দ্য ফ্রেশ গ্রিন কালার অফ লাস্ট ভেজিটেরিয়ান, বা এখানে যেটা ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রেশ গ্রিন ভ্যালি বা হলো। কেন আমি এই হলো কথাটা বারবার বলছি, কেন আমি এখানে মূল ফরাসি থেকে এই ইংরাজিটা করলাম, তার কারণ এখানে যারা বিখ্যাত যারা আর কি মানে ট্রান্সলেটার, তারা কিন্তু যেমন ধর অলিভার বার্নার্ড, তিনি কিন্তু এইভাবেই ব্যবহার করেছেন, তিনি কবিতাটা ট্রান্সলেশন করেছেন এইভাবে, ইট ইজ আ গ্রিন ভ্যালি। ওয়াই? তার কারণ দেবী একটু পরেই এখানে লেখা আছে মাউন্টেন টপ। এখানে মাউন্টেন টপ ব্যাপারটা নিয়েও একটু সমস্যা রয়েছে, তো এটা আমি একটু পরে আসছি। আমি তার পরের জায়গাটা, এই জায়গাটা তোরা শুধুমাত্র বুঝে রাখ যে অরিজিনাল ফ্রেঞ্চে কিন্তু যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দিস ইজ আ গ্রিন ভ্যালি। এটা একটা গভীর একটা উপত্যকা, সবুজ উপত্যকা, একটা গভীর সবুজ উপত্যকা, অর্থাৎ গভীর বলতে নিচু বোঝাচ্ছে, একটা গর্তের মতো বোঝাচ্ছে, যেটা হচ্ছে দ্য ক্যারেক্টার অফ এ রিফট ভ্যালি। তারপরে তিনি এখানে পল বলেছেন যে ওয়্যার এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ, যেখানে ধীরে ধীরে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, একটা ছোট নদী একটা উপত্যকা দিয়ে, রিভারলেট যাকে বলা যায়, সেই ছোট নদী এখান দিয়ে বয়ে চলেছে। অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস, স্ট্র্যান্ডস মানে হচ্ছে ফিতে, হ্যাঁ, হেয়ার দ্য লং স্ট্রিপস অফ সিলভার, অর্থাৎ জলের রঙটা সূর্যের আলোয় চকচক করে মনে হচ্ছে যেন একটা রূপালি ফিতা সেই সবুজ উপত্যকা দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। অন দ্য ব্রাইট গ্রাস, অন দ্য রেডিয়েন্ট গ্রাস, সেই সূর্যালোকিত উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ, পাহাড়ের চূড়া থেকে, শৃঙ্গ থেকে, স্ট্রিম দ্য সানস রেজ, একটা সূর্যের আলোর স্রোত নেমে আসছে নিচে, মানে ইট এমিটস, দ্য সান এমিটস অর পোর আউট
দ্য রেজ ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ। তারপরে কি বলছে, দে ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট। এতক্ষণ বাদে হলো শব্দটা এখানে এলো। এবার আমরা বুঝতে পারছি এটা একটা রিফট ভ্যালি, যে সেই যে গভীর যে উপত্যকা, সেই উপত্যকাটা পুরোটা আলোয় আলোকিত করে রেখেছে, আলোয় ঢেলে দিয়েছে, সূর্য করজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উপত্যকাটা। কিন্তু এই স্ট্যাঞ্জার মধ্যে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের এবার আলোচনা করতে হবে। দেখ, তারপরে আমি প্রথমেই বললাম এ স্মল গ্রিন ভ্যালি, এটা এই ট্রান্সলেশনটাতে সেই রিফট কনসেপশনটা আসেনি। রিফট কনসেপশনটা হলো একদম শেষের দিকে ওয়ালো শব্দটার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরে আর একটা মারাত্মক গণ্ডগোল আছে। এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ, নদীর বলা হয়েছে স্রোতটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে, কিন্তু অরিজিনাল ফ্রেঞ্চে কি রয়েছে? অরিজিনাল ফ্রেঞ্চে কিন্তু রয়েছে যে সেই যে নদীটা, সেই নদীটা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। সাঁত ইনে রিভেরা, সাঁত ইনে রিভেরা, তার মানে হচ্ছে যে নদীটা চলেছে গানের মতো, সঙ্গীতের মতো। এবং তারপরেই বলছে অ্যাক্রস, মানে হ্যাঙ্গিং ওভার, অ্যাক্রস হ্যাঙ্গিং ওভার। এবং তারপরেই আশ্চর্য একটা শব্দ ব্যবহার করেছে, সেটা হচ্ছে ফলেম। ফলেম হচ্ছে হ্যাঙ্গিং ওভার ম্যাডলি ওয়াইডলি। ফলেম কথাটার অর্থ হচ্ছে পাগলের মতো স্রোতটা ছুটে যাচ্ছে, ক্রেজিলি স্রোতটা ছুটে যাচ্ছে। কার ওপর দিয়ে? সেই ভ্যালির, সবুজ ভ্যালির ওপর দিয়ে। তাই এখানে কিন্তু অলিভার, যে আমি অলিভার বার্নার্ডের কথা বললাম, বা আর একজনও আমি তোদেরকে পাঠিয়েছি যে অনুবাদ, সেটা হচ্ছে ক্যামেলি কারফিসের। সেখানে দুটো জায়গাতেই কিন্তু বলছে যে সিংস রিভার ক্রেজিলি। এবং এই যে বা এটাকে বলছে ফ্লোয়িং ওভার দ্য ভ্যালি ম্যাডলি। তাই কেন দ্রুত যাচ্ছে নদীটা? এখানে পুরো মানেটাই চেঞ্জ করে করে দিয়েছে। যেখানে মানেটা হওয়া উচিত ক্রেজিলি বা ম্যাডলি বা ওয়াইডলি, সেখানে এখানে লিখেছে যে স্লোলি। পুরো একেবারে অর্থটাই চেঞ্জ করেছে। এবং অর্থটা যে চেঞ্জ করেছে, শব্দটা যে চেঞ্জ করেছে, ফরাসি শব্দ, তার মধ্য দিয়ে কিন্তু কবিতার একটা বিশাল ব্যাপার ব্যাহত হয়েছে। কি ব্যাহত হয়েছে সেটা আর একটা যে এখানে ত্রুটি আছে, সেইটা বলার পর আমি তোরা নিজেরাই বুঝতে পারবি, বা আমি ব্যাখ্যা করে দেবো যে সেই ত্রুটিটা কোথায় আছে। এইখানে বলেছে মাউন্টেন টপ, এখানে বলেছে মাউন্টেন টপ, কিন্তু এটা কিন্তু মূল টেক্সটে নেই। টেক্সটে রয়েছে মতেইন ফেয়ার। মতেইন ফেয়ার মানে দ্য মাউন্টেন মতেইন, ফিয়ার হচ্ছে প্রাউড, মানে প্রাউড মাউন্টেন, গর্বিত সেই পাহাড়। আর এখানে বলেছে মাউন্টেন টপ, এতে একটা বিশাল অর্থের পরিবর্তন, মানে অন্তর্ভাবনা, একটা মেটাফোরের পরিবর্তন হয়ে গেছে এখানে। কীরকমভাবে উনি পরপর মানে নিজের মতো করে স্বাধীনতা নিয়েছেন দেখ। প্রথম যে লাইনটা, সেয়া থু দ্য ভার্সা সাঁতিলা রিভিয়া এক রাস ও ফুলিম, তার ইংরাজিটা হয়, ইট ইজ আ গ্রিন ওয়ালো হোয়ার দ্য সিংস এ রিভার ম্যাডলি হ্যাঙ্গিং ওভার দ্য গ্রাস। সেখানে তিনি কি বললেন? এ স্মল গ্রিন ভ্যালি হোয়ার এ স্লো স্ট্রিম ফ্লোজ অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস। এবং তারপরে কি বলছে? ওখানে যেখানে বলছে যে গর্বিত পাহাড়ের কথা, মথেন ফিয়ার, এখানে বলছে দ্য মাউন্টেন টপ। কেন? আমি কেন বলছি যে এটা অসুবিধা আছে? এই কারণেই বলছি যে দেখ, এখানে পাহাড়, নদী এবং উপত্যকা তিনটে নিয়ে এসছে, সিম্বল নিয়ে এসছে। গর্বিত পাহাড়, এটা কি করছে? ইট ইভোকস দ্য মিনিং অফ প্রাউড মাদারল্যান্ড। দেখ, পাহাড়, তার নিচেই ওয়ালো, অর্থাৎ ঢাল নেমে এসছে, একটা গর্তের মতো, খোপলার মতো একটা ভ্যালি। এবার তোরা একটা কল্পনা কর, একটা মা বসে রয়েছে, কোলের শিশু, কোলের মাঝখানটা কীরকম থাকে?
ডাউন না, গর্তের মতো না। সেই পাহাড়টা হচ্ছে মায়ের শরীর, প্রাউড মা, মাথা উঁচু করে রয়েছে। সেই ভ্যালিটা হচ্ছে মায়ের কোল, এবং তার ওপর দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে, সেই নদীটা যে ম্যাডলি বয়ে চলেছে, পাগলের মতো ওয়াইডলি বয়ে চলেছে, এটা কি সিম্বলাইজ করছে? এটা সিম্বলাইজ করছে যে ইউথফুলনেস, যুগ, মানে যৌবনের তেজকে, গতিকে। অর্থাৎ এইখানেই কন্ট্রাস্টটা কবি আনবেন, যে প্রথমেই কিন্তু তিনি সোলজারের কথা বলছেন না, কোথাও কোনো সোলজারের কথা নেই, সিম্পলি আ বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ। সেখানে তিনি বলছেন একটা বিশাল গর্বিত পাহাড়ের চূড়া, সবুজ একটা রিফট ভ্যালি, এবং তার উপর দিয়ে সবুজ ঘাসে আলোকিত সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে তীব্র গতিতে বয়ে চলেছে একটা নদী। এবার তোরা পুরো প্রথম স্ট্যাঞ্জার দৃশ্যটা মনে কর চোখ বুজে। মাতৃভূমি, এখানে সেই গর্বিত যে পাহাড়, সেই পাহাড়টাকে তুলনা করা হয়েছে সেই মায়ের সাথে। মা কোল পেতে বসে রয়েছে। এখানে যে বারবার প্রথম স্ট্যাঞ্জাতে যে গ্রিন শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, একাধিকবার গ্রিন ওয়ালও ব্যবহার করা হয়েছে, হ্যাঁ। তারপরে ধর ওই ইয়েতে বলা হয়েছে অন দ্য ব্রাইট গ্র্যাশ, হ্যাঁ, এই যে ফুল অফ লাইট, এই যে শব্দগুলো এই যে ব্যবহার করা হয়েছে বারবার, এই সবুজত্বের ব্যাপারটা, গ্রিননেস, এটা কিন্তু দ্য সিম্বল অফ গ্রোথ। গ্রিন হচ্ছে সিম্বল অফ লাইফ, ভিগর। সুতরাং একটা যৌবনের, একটা জীবনের ছবি এই সবুজের মধ্যে, সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। একটা তারুণ্যের যে সৌন্দর্য থাকে, বিউটি অফ দ্য ইউথনেস, এই তারুণ্যের সৌন্দর্য, এই গর্বিত মা এবং দ্রুত গতিতে বয়ে চলা নদী, যেটা ইউথফুলনেসকে বোঝানো হয়েছে, যে তাদের যে স্পিড, তাদের যে গতি, তাদের যে চার্ম, সেটাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পুরো প্রকৃতিটার মধ্যেই যেন এক গর্বিত মাতা তার তারুণ্যকে তার তার কোলে নিয়ে রেখে দিয়েছে, যে তারুণ্য জীবনে ভরপুর। এবার তোরা চিন্তা কর যে কবিতার শেষে যখন এই মায়ের কোলেই একটা মৃত তরুণ সন্তান পড়ে থাকবে, ভেরি ইয়াং সোলজার, একটা তরুণ সন্তান পড়ে থাকবে, এই কন্ট্রাস্টটা, এই বৈপরীত্যটা ঠিক এইভাবে প্রথম থেকে তৈরি করছে। কিন্তু এই বৈপরীত্যটাই তো আমাদের, ওই জন্য বলছি হুইপ ক্র্যাকিং দিন, যেটা আমাদের চাবুকের মতো আঘাত করে। সুতরাং এই জায়গাটা তৈরি করছে, এই পরিস্থিতিটা আস্তে আস্তে তৈরি করছে, যে এরকম একটা জায়গায় যাবে সেটা আমাদের ইঙ্গিত মাত্র দিচ্ছে না, শুধু একটা তার আবহাওয়া, তার একটা পরিবেশ তৈরি করলো প্রথম স্ট্যাঞ্জার মধ্য দিয়ে। এবার দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জাতে আমরা কি দেখছি? দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জাতেও কিন্তু শুধু আমাদের কাছে একটা শুধু তথ্য জানাচ্ছে যে এ সোলজার ভেরি ভেরি ইয়াং, একেবারেই ভেরি ভেরি ইয়াং, মানে সবে কৈশোর এবং যৌবনের সে মধ্যস্থলে রয়েছে, সে একেবারে কৈশোর ও যৌবনের মোহনায়। সেই সেই সৈনিকটা মুখটা হাঁ করে শুয়ে রয়েছে, হ্যাঁ, খোলা মুখে, এবং ফার্ন গাছ তার মাথার ওপরে তৈরি করেছে তার মাথার বালিশ, এবং তার পায়ের নিচে যে পা ছড়িয়ে রয়েছে, সে পা ছড়িয়ে কমফোর্টেবলি শুয়ে রয়েছে, সে পায়ের নিচে রয়েছে হেভি আন্ডারগ্রোথ, মানে কি বলা যেতে পারে, ডেন্স সার্ভস, দ্য থিকেস্ট সার্ভস, হ্যাঁ, তার পায়ের তলায় রয়েছে। এবং তার যে চেহারা, যে চেহারাটা বলছে কিন্তু যে পেল, মানে ল্যাক্স কালার, বিবর্ণ যাকে বলা যেতে পারে, বিবর্ণ, ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানশোক বেড। এই দেখ, এইখানেও একটা বই আনলো যে ওয়ার্ম, উষ্ণ, ঘাসগুলো রৌদ্রে একেবারে শোক, মানে সান বেথ, একদম সূর্য স্নাত ঘাস, উষ্ণ ঘাসের ওপর, উষ্ণ পরিবেশের ওপর সে কমফোর্টেবলি শুয়ে রয়েছে, কিন্তু তার শরীর বিবর্ণ। এই যে আমি একটু আগেই তোদের বললাম যে সে তরুণ, কিন্তু সে তরুণ অথচ তার শরীরটা সে কালারলেস, সে পেল, সে ফ্যাকাশে। এই যে কন্ট্রাস্টটা, এই কন্ট্রাস্টটাও এখানে আনা হয়েছে
এর মধ্য দিয়ে কিন্তু, এবং খোলা মুখ, তার মুখ খোলা এবং বিবর্ণ চেহারা, এইটা যেন মানে আমাদের এই যে একেবারে শেষে যে তার মৃত সেই সোলজার যে মৃত ঘোষণা করা হচ্ছে, তার কিন্তু একটা আঁচ, একটা ইঙ্গিত কিন্তু আমরা এখানেই পাচ্ছি দুটো ইয়ের মধ্য দিয়ে, খোলা মুখ এবং কি বলে তার বিবর্ণ চেহারা। এখন হতে পারে যে এটা সরাসরি এই কারণে বলা হলো না যে পাঠক যাতে এরকম ধরে নিতে পারে যে সে খুব আরাম করে শুয়ে আছে বলে তার মুখটা হা হয়ে সে শুয়ে রয়েছে, এবং তার যুদ্ধ করে সে তার মানে ক্লান্তি থেকে তার যে ধকল, শরীরের ধকল গেছে, বা তার হয়তো যুদ্ধ থেকে রক্তক্ষয় হয়েছে কোনো কারণে, তাই জন্যই তার পেল অবস্থা, এবং সে সেখানে এখন রেস্ট নিচ্ছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। মৃত্যুর ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কিন্তু স্পষ্ট আসছে না। এরকমটা আমাদের মনেই হতে পারে যে সে খুব ক্লান্ত বলে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। আমরা খুব 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 ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওরকম শুলে আমাদের অনেক সময় আমাদের অক্সিজেনের হয়তো একটু সমস্যা থাকতে পারে, সেখানে হাঁ করে আমরা শুই যাতে আরও গভীরভাবে আমরা নিঃশ্বাসটা নিতে পারি। এবং যুদ্ধ মানে তার তো সেই ক্লান্তি, তার খাওয়া দাওয়া হয়তো বহুকাল ধরে ঠিক মতো হয়নি, তাই তার শরীরের যে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য সেটাও অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, পেল হয়ে গেছে। এগুলোই আমাদের মনে আসছে। এবং এই যে একটা মৃত্যুর ব্যাপার কিন্তু আমাদের মনে তখনও পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে না। একটা তখনও পর্যন্ত প্রকৃতির বুকে একজন সোলজার শুয়ে রয়েছে, সে বিশ্রাম নিচ্ছে, ঠিক যেন মায়ের কোলে তার সন্তান। কারণ যারা দেশের জন্য লড়াই করছে সোলজার, তারা তো মাকে রক্ষা করতে, মা তাদের কাছে মায়ের মতো, তারা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, মাদারল্যান্ডের জন্য তারা লড়াই করছে। প্রতিটা সৈনিকই হচ্ছে মায়ের সন্তান, দেশমাতৃকার সন্তান। তাই সেই দেশমাতৃকার কোলে সে দেশমাতৃকাকে বাঁচাবে বলে যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত, সেই ক্লান্ত শরীর নিয়ে সে যেন একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, যেন সে আবার যুদ্ধ করতে যাবে বলে তার ভেতরে শক্তি সঞ্চয় করছে। এই যে সূর্যের আলোকে সে গ্রহণ করছে, সে সবুজ ঘাসকে সারা শরীরে মেখে নিচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে তার যেন সেই যৌবনের শক্তি, যৌবনের গতি, এই সব কিছুই সে যেন আবার ফিল করছে। অর্থাৎ তার ভেতরে সে যেন পূর্ণ করে তুলছে, তার শূন্য ভেতরটা যেন আবার ভয়েড ভেতরটা আবার সে সেই সবুজত্বে, সে সেই যৌবনের চার্মিং দিয়ে, গতি দিয়ে সে পরিপূর্ণ করতে চলছে। এখানে আবার দেখ সেই জায়গাটাই আবার ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল, কোন জায়গাটা? সেই ওয়াইল্ডলি রানিং ফ্লোটা। কারণ সেই যে গতি, সেই গতিটা তোরা মনে কর, তোদের 12-এর একটা টেক্সট আছে শিকারে রয়েছে যে সারা রাত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ভোর হতেই হরিণটা কোথায় নেমেছিল? নদীর জলে। জীবনানন্দ দাশের শিকার নদীর জলে কেন নেমেছিল? সেই নদীর তীক্ষ্ণ গতিতে সেও তার শরীরে একটা গতি আনবে বলে, সেই নদীটার মতো এখানেও যে সেই তীক্ষ্ণ নদী বয়ে চলেছে, চারদিকে সবুজ ঘাস এবং সূর্যালোক পতিত হচ্ছে পর্বতের ওপর থেকে মায়ের আশীর্বাদের মতো, সেই সব কিছু নিয়ে তার ভেতরে যে যুদ্ধ করতে করতে সব নিঃশেষ করে দিয়েছে দেশমাতৃকার জন্যে, আবার দেশমাতৃকার, দেশের মায়ের কোলে শুয়েই সে ফিড করছে, সে ফিডব্যাক আসছে তার ভেতর, সেই সবুজত্ব, সেই গতি, সেই আলো, অর্থাৎ সে যেন তার শরীরটাকে রিফিল করছে ওখানে। সেরকমই একটা ভাবনা আমাদের যেন ফুটে ওঠে এই অংশটার মধ্য দিয়ে। এই যে অষ্টকের যে পরের মানে শেষ 4 লাইন, 8 লাইনের শেষ 4 লাইন, এখানেও কিছু কিছু ব্যাপার আছে। দেখ, এখানে লিখেছে যে এ সোলজার ভেরি ইয়াং লাইজ ওপেন মাউথ। এটা তো ঠিক আছে, সে খোলা মুখে শুয়ে, মানে মুখটা খোলা, সে ওপেন মাউথ, সে শুয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। এরপর কিন্তু মানে মূল টেক্সটে একটা অংশ ব্যবহার করা হয়েছে, বেয়ার হেড। অর্থাৎ সাধারণত সৈনিকদের মাথায় যে সেই আয়রন হেলমেট বা ক্যাপ থাকে, ওর মাথায় কিন্তু কিচ্ছু নেই, মাথাটা ফাঁকা। এই বেয়ার হেড কথাটা এখানে কিন্তু উল্লেখই করা হলো না, বরঞ্চ লেখা হলো এ পিলো মেড অফ ফার্ন বিনিথ হিজ হেড। তার মাথার নিচে ফার্ন গাছের মতো একটা বালিশ, ফার্ন গাছ দিয়ে তৈরি যেন একটা মাথার বালিশ হয়ে রয়েছে, যার উপর সে মাথাটাকে রেখেছে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু মূল যে টেক্সট, সেই টেক্সটেও কিন্তু ফার্নের কথা কোথাও লেখা নেই।
এবং সেখানে যেটা রয়েছে, যেটার ইংরাজি করলে এরকমই দাঁড়ায়, অ্যান্ড দ্য ব্যাক অফ হিজ নেক বার্থ ইন দ্য ফ্রেশ ব্লু ওয়াটার ক্রিস। সেই যে একটা স্বচ্ছ নীল একটা জলস্রোত বয়ে চলছে তার ঘাড়ের নিচ দিয়ে, অর্থাৎ সবুজ এবং সেখানে রূপালি, এই দুটোর মিশ্রণে একটা নীলচে রং সেখানে তৈরি হয়েছে। সেই জলের স্রোতটা তার ঘাড়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। মূল ফ্রেঞ্চ থেকে কিন্তু অনুবাদ করলে আমাদের এটাই দাঁড়ায়। তাই এখানেও কিন্তু আমি, ঠিক আছে, তার মাথার ওপরে যে তার মাথাতে বালিশ হিসাবে ফার্ন ব্যবহার করছে, আমি এটাকে বলছি এটা ভালোই হয়েছে, বরঞ্চ যে সেই প্রকৃতি তাকে আশ্রয় দিয়েছে, তার মাথা পাততে তার বিশ্রামের বালিশ দিয়েছে সেই প্রকৃতিকেই তাকে সে বালিশ করে নিয়েছে মাথার। এটা খুব সুন্দর। এটা নিয়ে এটা যদি পরিবর্তনও করে থাকে, এতটা চেঞ্জও করে থাকে, কিন্তু বেয়ার হেড ব্যাপারটা দেওয়ার উচিত ছিল। যে সৈনিক এমনি বিশ্রাম নেয়, দেখা যায় অনেক সময় তার টুপিটা মাথাতে ঢাকা যাতে সূর্যের আলোটা মুখে না পড়ে, এবং কিন্তু এখানে তার টুপি বা হেলমেট তার আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, পুরো উন্মুক্ত মস্তকে সে সেখানে শুয়ে রয়েছে। আর একটা ব্যাপার যেটা অক্টেভের যেটা লাস্ট ভার্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসোকড বেড, অর্থাৎ সূর্য স্নাত সবুজ উষ্ণ ঘাসের ওপর তার বিবর্ণ শরীরটা শুয়ে রয়েছে। ভেরি গুড। এখানে কিন্তু যে মূল যে ফ্রেঞ্চ ইয়েটা রয়েছে, সেই ফ্রেঞ্চের জায়গাটায় রয়েছে এরকম যে পাল দ্য সান লিভের উ লা লুমিয়ে প্লু। আবার বলছি, পাল দ্য সান লিভের উ লা লুমিয়ের পু। এর মানে যেটা আমাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে সেইটা হচ্ছে যে পেল, এরকম আর কি, পেল ইন হিজ গ্রিন বেড ওয়্যার দ্য লাইট ইজ রেনিং, যেখানে আলোর বৃষ্টি পড়ছে, যেখানে আলো ঝরে ঝরে পড়ছে। অ্যাকচুয়ালি এই যে PLEUT উচ্চারণ পু, এর মানে হচ্ছে রেনিং, আর তার আগে আছে লুমিয়ের মানে হচ্ছে লাইট, লুমিয়ের প্লু মানে হচ্ছে যে এখানে যেটা অনুবাদের আমি যেটা তোদের অনুবাদ করলাম, যে হোয়ার দ্য লাইট ইজ রেনিং। তো আমার মনে হয়েছে যেটা, যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু পল স্মিথের অনুবাদটা আমার কাছে আরও ভালো লেগেছে, এই লাইনটার অনুবাদটা, যে উষ্ণ ঘাসে একটা ফ্যাকাশে শরীর, এরপরেই বলবে যে শরীরটাকে উষ্ণ করো কারণ তার ঠান্ডা লেগে গেছে। এই যে কন্ট্রাস্টটা, যে পেল শরীর এবং উষ্ণ ঘাস, এই জায়গাটা কিন্তু আমার অনেক ভালো লেগেছে, যে সূর্য পুরো ঘাসটাকে ঢেকে বারবার দেখ কন্ট্রাস্টটা কোথায়, কবিতায় কি সুন্দর প্রেক্ষাপটটা তৈরি করছেন কবি, যে গরম উষ্ণ ঘাস সেখানে প্রাণের প্রতীক, জীবনের প্রতীক, সবুজ যৌবনের প্রতীক, সেটা উষ্ণ মানে সে জীবন্ত, তার উপরেই শুয়ে রয়েছে একটা শীতল শরীর। সেই শীতল শরীরটা অবশ্য শতকে সেস্টেটের প্রথম তিনটে ইয়েতে আসবে, কিন্তু এই জায়গাটা প্রথমেই একটা ইঙ্গিত আমাদের দিচ্ছে। সেখানে লাস্ট লাইনে এই যে পল স্মিথের যে অনুবাদটা, যেখানে সে বলছে যে পেল ইন হিজ ওয়ার্ম গ্রিন সানসোকড বেড, এইটা আমার মনে হয়েছে এই অনুবাদটা আরও সুন্দর হয়েছে, আরও ভালো হয়েছে, যে এই বৈপরীত্যটা আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুলছে। মানে আমাদের এক ধাপ করে, ওই যে বলছিলাম না যে একটা সিনেমার কথা ক্লিন্ট ইস্টউডের, যে সেখানে সে আস্তে আস্তে জুম হচ্ছে পাহাড়ের ওপর থেকে এবং আস্তে আস্তে কেভিন কস্টনারের মুখের দিকে, একদম এক সিমিলারিটি এখানেও যেন কবি যেন আস্তে আস্তে সেই পাহাড়ের ওপরে যে আলোটা পড়ছে বা মাউন্টেন টপ থেকে, যেন সেই আলোটা হচ্ছে যেন ক্যামেরা বা লাইট, যেন মঞ্চে একটা অন্ধকার মঞ্চে সেটা যেন একটা স্পটলাইট, সে আস্তে আস্তে স্পটলাইটটা নিচে নেমে আসছে এবং আস্তে আস্তে আরও পরিষ্কার ডেসক্রিপশান দিচ্ছে সেই সৈনিকটার। প্রথমে বলে একটা সৈনিক শুয়ে, প্রথম 4টে লাইনের মধ্যে কোনো সৈনিকের কথাই নেই, তারপরের লাইনে এলো সৈনিকের কথা, তারপর এলো তার মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। আমাদের মনে হতেই পারে যে সে অত্যন্ত টায়ার্ড বলে, সেরকম অক্সিজেনের অভাব তার, সেই জন্য সে মুখটা হাঁ করে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তারপরে যেটা এলো যে তার
যে শরীর, সেই শরীর পেল, কারণ সে এত হয়তো খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হয়নি, এত ধকল যাচ্ছে তার শরীরের ওপর দিয়ে। মৃত্যুর জায়গাটা আসছে না, একটা টায়ার্ডনেস আসছে, একটা ক্লান্তি, একটা দুর্বলতার ব্যাপার এখানে আমাদের আসছে। এবং সে মায়ের কোলে বিশ্রাম নিচ্ছে, মায়ের কোলে বিশ্রাম নিচ্ছে। চারদিকে একটা যৌবনের প্রতীক, গতির প্রতীক, মাতৃভূমির সেখানে গর্বিত মাউন্টেন, সেই মায়ের প্রতীক, মাদারল্যান্ডের প্রতীক, যেন মাদারল্যান্ডের জন্য সে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার নিজের শক্তিকে, নিজের ইয়েকে রিফিল করছে, নিজের উদ্যমকে, নিজের গতিকে। এটা নিয়ে আমাদের তৈরি হলো এই অষ্টক বা অক্টেভ। এরপরে আমরা যাব সেস্টেট বা শতকে, যেখানে তিনটে 6টা লাইন বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও আমরা কি কি মূল ভাবনা এবং কি কি পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব। এবার আমরা শতকে অর্থাৎ সেস্টেটের প্রথম 3টে লাইনে আসছি। এই 3টে লাইনে যে স্ট্যাঞ্জাটা, সেখানে আরম্ভই হচ্ছে হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স। তার বডি সেই ট্রেস্ট হয়ে সে শুয়ে রয়েছে, তার পা দুটো ফুলের ওপর। হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স হি স্লিপস, হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস জেন্টল উইদাউট কার্ল। তার মুখে একটা হাসি, মুখটা হা করা, কিন্তু হায়ের মধ্য দিয়ে তার মুখে একটা যেন বাচ্চা শিশুর একটা মৃদু হাসি, জেন্টল, মাইল্ড, একটা সফট একটা হাসি তার মুখের মধ্যে ফুটে রয়েছে। এবং সেই হাসিটা নিষ্পাপ, উইদাউট গাইল। গাইল মানে হচ্ছে ছলনা বা ছলাকলা জানা। এই হাসির মধ্যে কোনো ছলাকলা নেই, একদম নিষ্পাপ শিশুর মতো একটা মৃদু হাসি মুখে ছেয়ে রয়েছে। এবং এই যে চাইল্ড কথাটা এলো, ইনফ্যান্ট কথাটা এলো, এর মধ্য দিয়ে দেখ আবার আমাদের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে যে সেই মা, দেশমাতৃকা, গর্বিতা দেশমাতৃকা, সে কোলে নিয়ে তার শিশুকে রয়েছে। ইনফ্যান্ট, সৈনিকটা হচ্ছে তার সন্তান, তার শিশু। হতে পারে সে ভেরি ইয়াং, কিন্তু মায়ের কাছে তো সন্তান সবসময় শিশু তুল্য, তাকে কোলে করে রয়েছে। এবং সেই শিশুটার মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি, নিষ্পাপ পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। আমি আবার সেই উপমাটাতে আসছি, যেখানে আমরা সেই দেখছি যে কেভিন কস্টনারের মুখে প্রথমে হাসি, তারপরে দেখছি আসলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। এখানে সেই জায়গাটা ধরে রাখা হয়েছে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মুখে একটা তৃপ্তির হাসি, এইটা কখনোই আমাদের মাথায় আসে না সাধারণ পাঠকের কাছে যে এটা একটা মৃত্যুর, মানে একটা মৃত শরীরের এক্সপ্রেশন হতে পারে। আমি তোদের আগে বলেছিলাম যে খোলা মুখ এবং পেল বিবর্ণ শরীর একটা যেন মৃত্যুর দোতনা নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার মুখে যে শিশুসুলভ, যে মৃদু নিষ্পাপ হাসি, সে হাসিটা যেন সেই মৃত্যুর ছায়াটাকে সরিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত আমরা কোনো রকম মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, মৃত্যুর একটা ব্যাপার থাকছে, তার জন্য আমাদের মন তখনও প্রস্তুত হচ্ছে না। কিন্তু এখানে একটা বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে মূল যে ফরাসি টেক্সটটা রয়েছে, সেখানে কিন্তু এই লাইনটা এখানে যেটা রয়েছে ইজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স, সেই ফরাসি কবিতাতে রয়েছে ইলে শীট দ্য ইলে ক্লাইয়া, ইলে শীট দ্য ইলে ক্লাইয়া। তার যদি আমরা ইংরাজি করি তাহলে হবে যে উইথ হিজ ফিট ইন দ্য গ্ল্যাডিওলি। তোরা গ্ল্যাডিওলাস ফুল দেখেছিস, গ্ল্যাডিওলাস প্রজাতি। সেই ফুলগুলো কীরকম হয়, যে কাটা কাটা পাতাটা থাকে, আর লম্বা মতো রজনীগন্ধার মতো স্টিক থাকে, তাতে নানান রং বেরঙের ফুল থাকে। এখানে যেন এই কাটা পাতাটা যেন একটা তরবারির একটা দোতনা নিয়ে আসে, যুদ্ধের অস্ত্রের দোতনা নিয়ে আসে, আর ফুলটা সৌন্দর্য। অর্থাৎ পা দিয়ে যে চেপে রেখেছে, অর্থাৎ সেই সৈনিক এখন ক্লান্ত, সে আর যুদ্ধ চায় না, তাই যুদ্ধের অস্ত্র তার পায়ে তলায় ঢাকা পড়ে রয়েছে, এবং তার পাটা যে ফুলের ওপর রয়েছে, মানে বিশ্রাম পাচ্ছে। এবার দেখ আমরা একটা জিনিস দেখছি, যে তোরা জানিস যে খ্রিশ্চানরা মাটিতে কবর দেয়, এবং কবরের ওপর যে ইয়েটা থাকে, ওদের যে টমটা থাকে, তার নিচে তার পাদদেশে আমরা তার স্মরণে ফুল দিই, মৃতর স্মরণে ফুল রাখি। এখানেও দেখ সেই পায়ের কাছে ফুল, তাহলে কি
কবি এই গ্ল্যাডিওলি ফুলের কথা বলেছেন, তার কবিতার মধ্যে কি পাঠককে ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে যে মৃত শরীর মায়ের কোলে পড়ে রয়েছে তা, এবং তাকে সম্মান জানাতে, সে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, দেশের জন্য তার প্রাণ উৎসর্গকৃত, তাই তাকে সম্মান জানানোর জন্য তার পায়ের কাছে সেই ফুল রয়েছে, পাতা পাতা রয়েছে ফুলের ওপর? হয়তো এরকম একটা সম্ভাবনা কবির ভেতর থেকেও যেতে পারে। কিন্তু তারপরে যেখানে বলছে যে শিশুর মতো, তৃপ্ত শিশুর মতো নিষ্পাপ হাসি, সেখানেও আবার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটা হচ্ছে মূল কবিতাতে, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ যে পোয়েম, সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে এই জায়গাটাতে এই শিশুটা সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে মেলাড, মেলাড, মানে এ, মানে হচ্ছে ইনফ্যান্ট, ওখানে ইংরাজি বানানটা হচ্ছে ইনফ্যান্ট, ইএনএফএনটি, উচ্চারণ হচ্ছে অর্থাৎ চাইল্ড, মেলাড মানে সিক, এবং সিক মানে অসুস্থ, অর্থাৎ একটা অসুস্থ শিশুর মুখে যেমন কোর, মানে তক্ষুনি এটা কিন্তু আর মাইল্ড জেন্টল তোমার গাইল হলো না। সিক মানে সিক, একটা অসুস্থ শিশুর হাসি, মানে সেই হাসির মধ্যে কিন্তু চলে এলো কারুণ্য, পুরো কনসেপশনটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। দেখ এখানে টেক্সটে যে অনুবাদ করা হয়েছে, সেই অনুবাদে বলা হয়েছে শিশুর মুখে একটা তৃপ্ত মৃদু নিষ্পাপ হাসি, একটা যেন কমনীয় সুন্দর তৃপ্তির হাসি। কিন্তু মূল টেক্সটে বলছে যে সেখানে একটা হাসি রয়েছে, স্মাইল রয়েছে, বাট দ্য স্মাইল অফ এ সিক ইনফ্যান্ট। সেখানে অনুবাদ করলে স্মাইলিং লাইক এ সিক চাইল্ড, হি টেক্স এ ন্যাপ, সে ঘুমাচ্ছে, হি টেক্স এ ন্যাপ, সে ঘুমাচ্ছে। এবং কীরকম না, সেই একটা অসুস্থ শিশুর হাসি নিয়ে, অর্থাৎ সে হাসির মধ্যে কিন্তু কারুণ্যের, করুণ একটা কষ্টের ভাব কিন্তু লুকিয়ে আছে। তার মানে মূল জায়গাতে কিন্তু কবি আমাদের আস্তে আস্তে ইঙ্গিত দিচ্ছে গ্ল্যাডিওলির কথা বলে, সিক চাইল্ডের কথা বলে, যে আমরা একটা যেন দুর্ঘটনার দিকে বা একটা ক্যাটাস্ট্রফির দিকে আমরা আস্তে আস্তে এগোতে চলেছি। খুব সচেতন পাঠক ছাড়া, খুব সচেতন মানে এটার ব্যাখ্যা না করলে এই জায়গাগুলো ধরা যাবে না। এই অনুবাদের পার্থক্যে কিন্তু এই জন্যই বিষয়টা অনেকখানি আমাদের কাছে পাল্টে দেয়। তারপর কবি বলছেন যেখানে হো নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম হি মে ক্যাচ কোল্ড, এখানে যে মূল ফরাসি তার অনুবাদটা যে নেচার রক হিম ওয়ার্মলি হি ইজ কোল্ড, আমার মনে হয় তার চেয়ে এই পলের যে আমাদের পাঠ্যাংশের যে অনুবাদ, সেই অনুবাদের শেষ লাইনটা আরও সুন্দর। ও নেচার যেন সে, ও প্রকৃতি যেন, ও প্রকৃতি বলছে মাকে, মা তুমি তোমার শিশুটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখো, সে পেল, সে তার শীতল শরীর যেন তার ঠান্ডা না লেগে যায়, সে যেন উষ্ণ থাকতে পারে, যে উষ্ণ রাখতে পারে, ঠান্ডা না লেগে যায়, তার মানে তার শরীর যে একটা শীতের ভাব আছে, সেইটা অর্থাৎ ঠান্ডা রয়েছে, সেই ইঙ্গিতটা এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এইভাবেই ক্রমাগত একটা যেন প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এরপর আসছি আমরা পরের আরও তিনটে, অর্থাৎ শেষ কবিতার তিনটে লাইনে, শতকের শেষ ভাগে। শেষ স্টেটের তিনটে শেষ যে লাইন, তার প্রথমেই রয়েছে দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট। ওহে, হামিং মানে হচ্ছে যারা গুনগুনাচ্ছে, ইনসেক্টস অর্থাৎ পতঙ্গেরা, কীট পতঙ্গেরা, ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট, তার যে সে যে বিশ্রাম নিচ্ছে, তার যে রিপোজ, তাকে কোনোভাবেই তোমরা বিঘ্নিত করো না। হি স্লিপস ইন সানলাইট, সে সূর্যালোকে নিচে শুয়ে রয়েছে। ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট, একটা হাত তার বুকের ওপর রাখা, অ্যাট পিস, এবং একদম চরম শান্তিতে, ইন ট্র্যাঙ্কুইলিটি। ইন হিজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস, তার একদিকে দুটো লাল ছিদ্র, ক্ষত। এখানে কিন্তু কোথাও বলেনি যে বুলেট উন্ডস, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি রেড হোলস বলতে সেই রক্ত বেরিয়ে সে লাল যে ক্ষত, সে দুটো গর্ত, সেই দুটো গর্ত হচ্ছে বন্দুকের গুলির
গর্ত, অর্থাৎ সে মৃত অবস্থায় সেখানে পড়ে রয়েছে। এই যে একটা শেষ হলো, একটা সুন্দর প্রকৃতি, তার কোলে শুয়ে রয়েছে একটা সৈনিক, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে মৃত। এবং এখানে যে লাস্ট 3টে লাইন আমরা পড়তে চলেছি, তার প্রথম লাইনেই দ্য হামিং ইনসেক্টস ডু নট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট। এখানে কবি কি বলছে? ইনসেক্টস বলতে ধর একটা দেখবি যারা মৃতদেহ চারদিকে মাছি ঘুরে বেড়ায়। ইনসেক্টস মানে বীজও হতে পারে, ইনসেক্টস মানে আমাদের ফ্লাইজও হতে পারে। এখন ঘটনা হচ্ছে যে মারা গেলে কেউ, তার চারদিকে যে মাছি ঘুরে বেড়ায়, এখানে কিন্তু সেটাকেই আমাদের কাছে দর্শিত করছে। বোঁ বোঁ করে আওয়াজ করে মাছি ঘুরে বেড়ায়, এবং হাঁ হয়ে শুয়ে রয়েছে একজন, এবং তা মাছি ভন ভন করছে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? বলছে যে তুমি ওকে ডিস্টার্ব করো না, তার মানে কি মাছিরা মানে ভন ভন আওয়াজটা করছে, তার মানে কি তারা উড়ে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? একটা মৃতদেহ হাঁ করে পড়ে থাকলে তার মুখে বলে, মুখে তোর দেখবি একটা আমাদের প্রবাদ, একটা গালাগালি আছে, বলে তোর মুখে মাছি পড়বে। তার মানে মানুষ মরে গেলে তার মুখে হাঁ হয়ে গেলে সেখানে মাছি এসে বসে। এখানেও সে হাঁ হয়ে সে ঘুমাচ্ছে, এবং তার মুখের সামনে মাছিরা বনবন করছে, এবং বলছে যে ইনসেক্টদের যে তোমরা এখানে হামিং করো না, তাকে ডিস্টার্ব করো না। এই জায়গাটাই তো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে এটা একটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। আমি যদি ইনসেক্টস বলতে ফ্লাইজ নাও ধরি, আমি যদি অন্য কিছুও ধরি, আমি যদি বীজও ধরি, সেখানে এরকম ঘুরঘুর করছে। কোনো মানুষ ঘুমালে তার বলতা তার মুখের চারদিকে বনবন করছে, সে কিন্তু ঘুমাতে পারে না, কোনো না কোনোভাবে সে ডিস্টার্ব হবে। ওরকম সুন্দর একটা শিশুর মতো সে নিষ্পাপ মুখে সে ঘুমাতে পারে না। তাই এখানে কিন্তু এই যে অনুবাদটা কিন্তু কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ এখানে মৃত্যুর ব্যাপারটা মৃত বলবার আগেই স্পষ্ট করে তুলছে। আমাদের লাস্টের যে ক্যাটাস্ট্রফিক এন্ড, যে ধাক্কাটা আমাদের দিচ্ছে, যে প্যাথোসটা, সেটা যেন অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু মূল টেক্সটে এইটা ছিল না। মূল টেক্সটে কোনো ইনসেক্টসের ব্যাপারই নেই, কোনো হামিংয়ের ব্যাপারই নেই। কবি এর ধারে কাছে যাননি। সেখানে তিনি কি বলছেন? ইলে পার্সন এ ফা প্রিজন নারিন। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এর মানে কি? এর পরিষ্কার বাংলা মানে ইংরাজি যেটা মানে, সেই মানেটা হলো নো অডিওর, মানে গন্ধ, মেক্স হিজ নস্ট্রাল কুইভার। এখানে যেটা তার পরিচিত অনুবাদ, সেখানেও কিন্তু বলা হয়েছে যে দ্য সেন্স ডু নট মেক হিজ নস্ট্রিল সিভার অর কুইভার। অর্থাৎ চারদিকে যে এই যে সুন্দর ফুল, এই যে গ্লোডিওলাসের কথা বলা হলো, এই ফুল তার নাককে, তার মানে তার যে সুগন্ধ ফুলের, তার নাককে কোনোভাবেই বিচলিত করছে না। অর্থাৎ তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলেই ব্যাপারটা কিছু নেই। সে এমন গভীর ঘুমে রয়েছে যে ফুলের সুগন্ধও তাকে কোনো রকম কোনো মুভ করাচ্ছে না। সেখানে কিন্তু না আছে বীজের কথা, না আছে ফ্লাইজের কথা, না আছে ইনসেক্টের কথা, না আছে হামিংয়ের কথা। সেখানে এসব কিছু ব্যাপারই নেই। সে হা হয়ে শুয়ে রয়েছে, বিবর্ণ শরীর, তার মুখে একটা অসুস্থ শিশুর করুণ হাসি লেগে রয়েছে। তার আশেপাশে যে ফুলগুলো, সেই ফুলের সুগন্ধও তাকে, তার নাককে কোনো রকম, তার ঘ্রাণ শক্তিকে কোনো রকম বিচলিত করছে না। এতটা চেঞ্জ করে দিলেন অনুবাদে। এই চেঞ্জটা, এতখানি স্বাধীনতা কি কবিতার মূল ভাবটাকে অনেকটাই ব্যাহত করেনি? তারপরে লিখছেন, হি স্লিপস ইন সানলাইট, সূর্যালোকে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার একটা হাত তার হৃদয়ের ওপর রাখা, বুকের ওপর রাখা, সেই শান্ত বুক। এখানে কিন্তু যে এই ফরাসি শব্দটা আছে, তার ইংরেজি করলে হয় কাম চেস্ট। কাম চেস্ট মানে শান্ত বুক, মানে যে বুকে আর ওঠানামা নেই, মানে তার আর হৃৎপিণ্ড সচল নয়। বুকে নিঃশ্বাস, যে ঘুমায় তার নিঃশ্বাসে বুকে ওঠানামা করে, সেই ওঠানামাটুকু তার করছে না। সেই শান্ত বুকের ওপর সে হাত দিয়ে রয়েছে, আর তার হাত ডান দিকে শরীরের দুটো ক্ষত হয়ে রয়েছে, দুটো রক্তাক্ত ক্ষত। কি একটা অসাধারণ একটা কবিতা
যে কীভাবে কবিতাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে 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 ঠিক যেন সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে কবিতার আরম্ভ, একেবারে মাটির কাছে এসে শেষ, জীবন থেকে আরম্ভ, মৃত্যুতে শেষ। কারণ যুদ্ধের এটাই ভয়াবহতা। যুদ্ধ জীবনের মধ্যে মৃত্যুর গান করে। কবি বলেছেন, তাই যুদ্ধ বন্ধ হোক। যুদ্ধ মৃত্যুর প্রতীক, ধ্বংসের প্রতীক। সৌন্দর্যের মাঝেও সে নিষ্প্রাণ। তাই এই কবিতাতে আমরা দেখ, এবার পুরো কবিতাটা আমরা মোটামুটি পড়লাম, বুঝলাম। এবার আমরা প্রথম থেকে যে ব্যাপারগুলো বলেছি সেগুলো একবার আমরা ঝালিয়ে নিতে চাই। এবার দেখ, মূল কবিতা এবং এর অনুবাদ যেটা আমরা পড়ছি, দুটোকে যদি আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই, তাহলে ভাবনাটা আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে। তাহলে দেখ, এখানে আমরা এইভাবে কবিতাটাকে সাজাই যে এখানে সেই প্রকৃতির মধ্য দিয়ে, সেই গর্বিত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেন একটা মায়ের ছবি, মায়ের সবুজ কোলে তার সন্তান শুয়ে রয়েছে। সেই সবুজ প্রকৃতি যৌবনের ছবি আনছে, দুরন্ত নদী যৌবনের প্রতীক। আর সেই মাতৃভূমি, সে মাতৃভূমি দেশমাতৃকা, সে তার কোল পেতে সেই শিশুকে রয়েছে। এখানে সবুজ এবং গতি, এই যে ম্যাডলি বা ওয়াইডলি রানিং ফ্লো, এই দুটোর বিপ্রতীপে রাখা হলো সেই সৈনিকটাকে। প্রথম থেকেই বলা হলো সৈনিকটার কোনো গতি নেই, সে শুয়ে রয়েছে। সে যে শুয়ে রয়েছে, তার মাথা ফাঁকা, মাথায় কোনো কিচ্ছু হেলমেট বা কোনো রকম ক্যাপ নেই যুদ্ধের। এবং সে শুয়ে রয়েছে, তার মাথার ওপর ঘাসের বালিশ, ফার্নের বালিশ, তার পায়ের নিচে গ্ল্যাডিওলি ফুল। সে তার শরীরটাকে একেবারে প্রশস্ত করে স্ট্রেচড আউট, একেবারে ছড়িয়ে শরীরটাকে সে শুয়ে রয়েছে স্থিরভাবে। তার মুখে একটা শিশুর, এখানে আমাদের কবিতায় আছে নিষ্পাপ হাসি, আসলে একটা অসুস্থ শিশুর তার মুখে একটা করুণ হাসি। হয়তো সত্যি হাসিটা নিষ্পাপ, কিন্তু কিছু কারুণ্য থাকবেই সেখানে। তার ফুলের গন্ধ তার নাককে কোনো বিব্রত করছে না, তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কোনোভাবেই কোনো বিব্রত করছে না। এবং তার শরীরটা শুধু বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। তার শরীরটা যেন শীতল, প্রকৃতিকে বলছে তাকে উষ্ণ রাখতে। মা তার কোলে শিশুকে নিয়েছে, যে শিশু যেন যুদ্ধ করে, তাই মায়ের জন্য, মাকে বাঁচাতে, মা দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে সে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মায়ের কোলে এসে, সবুজ উপত্যকা যেন মায়ের কোল, সেই গর্তে, মায়ের কোলটার মাঝখানটা যেরকম একটু গর্ত মতো থাকে, ঠিক সেরকমই সেরকম কোলের মধ্যে শুয়ে রয়েছে সেই শিশু, সেই সৈনিকটি, মায়ের সন্তান। সে যেন নিজের শক্তিকে, সেই তার নিজের যৌবনকে, নিজের প্রাণকে সে যেন রিফিল করছে, আবার পুনর্বার ভরে তুলছে নিজেকে, আবার যুদ্ধে যাবে বলে। কিন্তু এখানেই ট্র্যাজেডি, যে আসলে মায়ের কোলে সে মৃত শিশুকে নিয়ে রয়েছে মা, যে শিশু যুদ্ধে মারা গেছে। এই কবিতার শেষ লাইনটায় আমার কিন্তু হঠাৎই সেই দুটো যে লাল ক্ষত, এই ক্ষত নিয়ে একটা অন্য ভাবনা এলো। আসলে দেখ, এখানে ইন দিস পোয়েম, মানে হোয়াট ক্যান আই সে, the images of nature seems to be very important in this poem. We all know from very beginning the nature comes first. In the first verse in particular, for example, the river and the mountain, that seems to be very important in this poem. And this river and the mountain are given human qualities. The river is madly clinging to the grass, and the mountain is proud. And actually, what I have described here, to me, these descriptions bring to mind the idea of a proud nation, the mountain, and the young soldier of the nation, the river. And the river that floating madly to the grass, just as young men flung into the war, cling madly
to their lives as they struggle to survive the war imposed upon them by the statesmen or politicians. It is so beautiful the way that, that we can almost believe the soldier is simply sleeping until the end of the poem, when we learn that he has two red holes in his side and that he is dead, he is completely dead, but smile on his face. Why the smile on his face? কারণ সে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তার জন্য তার কোনো দুঃখ নেই। সে দেশমাতৃকাকে বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছে, সন্তান মাকে বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছে, তাই তার সেই মৃতদেহের মধ্যেও মুখে হাসিটা লেগে রয়েছে, গর্বের হাসিটা। সে ক্লান্ত, সে যন্ত্রণা পেয়েছে, তাই হাসির মধ্যে হয়তো কারুণ্য রয়েছে, সিক ইনফ্যান্টের মতো, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে রয়েছে একটা নিষ্পাপ, একটা সাফল্য, একটা তৃপ্তির হাসি, যে সে প্রাণ দিয়েছে তার মায়ের জন্য, তার মায়ের স্বাধীনতার জন্য। দ্যাটস ইট। এবং দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য সোলজার আনটিল দ্য ফাইনাল সেন্টেন্স ইজ সো পিসফুল। দ্য ভ্যালি ইজ ফর্থিং উইথ সানবিমস, হি ইজ স্লিপিং with his head in the cool blue, actually what I can say, on the on a pillow made of fern in our translation, but in originally it has been told that the blue flow of water. আবার কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনুবাদে আবার সেখানে লিখেছে কাক্কু ফ্লাওয়ার্স। এখন জানি না মূল অনুবাদে কিন্তু কাক্কু ফ্লাওয়ার্স মূল শব্দটা এখানে আসে না। হাউএভার, তো আমরা এটাকে বলেছি যে ফার্নের ব্যবহারটা এখানে খুব একটা অসুবিধা কিছু নেই। প্রকৃতির তাকে বালিশ দিয়েছে, সে যে মানে কাক্কু ফ্লাওয়ার্সই হোক আর ফার্নই হোক, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার। ইন এ গ্রিন বেড, দ্য ইমেজ অফ দ্য লাইট রেনিং আপন হিম অ্যান্ড evokes it for me an image of nature mourning the dead body. Yes, it seems to be the nature, the motherland mourning on his son's death. For this is certainly a boy. The innocence of the soldier is very much made evident in this poem. As he smiled as a sick child would smile, and with his hand on his chest. তোরা জানিস যে যখন আমরা জাতীয় সঙ্গীত গাই, যখন দেবী, আমরা তো জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মানই করতে জানি না, যখন বিদেশে দেবী জাতীয় সঙ্গীত গায় বুকে হাত দেয়, চেস্টের ওপর। এটা যেন মাতৃভূমিকে সম্মান জানানো, মাকে ভালোবাসা। এবং এখানেও যে একটা হাত তার চেস্টের ওপর রয়েছে, সেই কাম চেস্টের ওপর, সে যেন তার মাকে সম্মান জানাচ্ছে, মাতৃভূমিকে সম্মান জানাচ্ছে, এটা আমার মনে হয়েছে অ্যাটলিস্ট। এবং এই যে দ্য হ্যান্ড অন হিজ চেস্ট অ্যান্ড অলসো দ্য মেনশনিং অফ হিজ ফিট বিং অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স, ইয়েস, অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স। এবং যে এই যে নানা রঙের যে ফুল যে রয়েছে, গ্ল্যাডিওলি, তোদের আমি বলেছি যে ফুলটা কীরকম, আমি তো ছবিও দেবো আর কি, যে আমাদের যেন মনে হচ্ছে যে সেই নানা রঙের ইয়েটা যেন একটা পতাকার মতো, তার পায়ের ওপর, মানে সে পতাকার ওপর সে শায়িত, দেশের পতাকার ওপর সে শায়িত। তবে এটা একটু কষ্টকল্পনা মনে হচ্ছে আমার। ঠিক আছে, এটা ছেড়ে দিই কনসেপশনটা, কারণ পতাকার ওপর পা দিয়ে শুয়ে রয়েছে দেশের পতাকার ওপর, এটা মেনে নেওয়া, মানে এটা একটু মুশকিল ব্যাখ্যা করা। তার চেয়ে বরঞ্চ আমার মনে হচ্ছে এভাবে যদি আমরা ভাবি যে তার শরীর আচ্ছাদিত সেই ইয়েতে, মানে নানা বর্ণের পতাকাতে, তাহলে আমাদের কাছে একটা অন্তত ইট ব্রিংস উইথ দ্য আইডিয়া অফ পেট্রিয়টিজম অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস, এই কনসেপশনটা, স্যাক্রিফাইসের কনসেপশনটা আমাদের কাছে অনেকটা আসে। ফাইনালি আমাকে একটা বিষয় হন্ট করেছে, সেটা হচ্ছে যে কেন দুটো ক্ষতর কথা বলা হলো বুলেটে। আমার এটার ভেতরে যে দেখ যে দ্যাট হোয়াট আই ফিল দ্যাট ইমেজ অফ দ্য টু রেড হোলস,
in the soldier's right side are reminiscent of the one person, what I think, that is Jesus Christ. সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশু, যার দুটো হাতে দুটো লাল ক্ষত, পেরেকের ক্ষত। এবং এটা তোদের কাছে জানি না আমি কষ্টকল্পিত মনে হচ্ছে কিনা, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, কারণ র্যাবো কিন্তু একজন ক্যাথলিক ছিলেন এবং তার ওই উন্মাদ জীবনের মাঝখানে ওই ডিপলি বিলিভস ইন গড। তাই এই যে একটা মানে রেমিনিসেন্স অফ ক্রাইস্ট উন্ড, এটা কিন্তু আমার মাথাতে এসছে যে র্যাবো ডিড নট হ্যাভ টু সে দ্যাট দ্য সোলজার হ্যাজ 2 bullet holes in his side. He could easily have said 1 or 3 or 4, whatever it may be. But 2 holes reminds me the Christ's wound in his hand when he was nailed to the cross. And the image reinforces that of an innocent victim sacrificed for the pride of a nation. এবং সেই দেশমাতৃকা, গর্বিতা দেশম, এখানে প্রাউড মাউন্টেন বলা হয়েছে, সেই দেশমাতৃকার ইয়ে। এবার দেখ, তোরা একটা খুব পরিচিত ছবি তোদের চোখের সামনে আসবে। যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছে, তার মাথাতে সেই কাঁটা, তার 2 হাত রক্তাক্ত, হাতে 2টো রক্তের ফুটো। সে কোথায় শুয়ে রয়েছে? মেরির কোলে। ভালো করে সেই ছবিটা, বিখ্যাত ছবি, আমি দেখছি ছবিটা, আমার ইমিডিয়েট মনে পড়ছে না, একজন বিখ্যাত কারোর আঁকা একটা ছবি, রেমব্রান্ড বা কারোর আঁকা ছবি, আমি তোদের বলে দেবো। কিন্তু এই ছবিটা সবাই তোরা দেখেছিস, মেরির কোলে শুয়ে রয়েছে যিশু। এখানে এই ছবিটা এবার দেখ, সেই প্রকৃতির কোল হচ্ছে ভ্যালি, পাহাড়টা হচ্ছে মায়ের শরীরটা, হ্যাঁ, সেই শরীর, তার কোলের ওপর শিশু শুয়ে রয়েছে, তার 2টো ক্ষত রক্তের শরীরে, আর মাথায় ফার্নের মতো যে কাঁটা কাঁটা যে ইয়েটা রয়েছে তোর গাছ, সেইটা তার মাথার ওপর, সেই কাঁটার মুকুটের মতো। একটা অদ্ভুত মিল। এবং সেখানেও তো অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে যিশুকে যেভাবে অন্যায়ভাবে কম বয়সে চলে যেতে হয়েছে, তাই তার জীবনকে স্যাক্রিফাইস করেছে। এখানেও দেশমাতৃকাকে বাঁচানোর জন্য এই যিশুর মতোই এই ভেরি ইয়াং এই সোলজার তার জীবনকে দান করেছে। সে মায়ের কোলে তৃপ্তির হাসি নিয়ে সে শুয়ে রয়েছে, মা তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। এটাই হচ্ছে এই কবিতার মূল ব্যাপার। আশা করি তোরা কবিতার মূল এসেন্সটা বুঝতে পেরেছিস। এখানে তোদের আমি একটা কথা বলি, আমি তোদের কিন্তু প্রশ্ন উত্তর তৈরির জন্য এই কবিতা পড়াইনি। এই কবিতাটা আমি আবার বলছি, আমার খুব প্রিয় কবিতা, আমার ভালো লাগে র্যাবোর কবিতাকে, এবং আমার মনে হয়েছে কবিতাতে অনেক কিছু বলবার আছে, আমি তাই তোদের এই কবিতাটা পড়ালাম। কারণ এইভাবে পড়ালাম, তোরা এখানে বিভিন্নভাবে তুলনা করে আগে পরে নতুন মানে মূল টেক্সটের সঙ্গে এর সঙ্গে, কারণ আমি তোদেরকে প্রশ্ন উত্তর তৈরি করাতে পড়িনি, আমি তোদের বোঝাতে চেয়েছি মূল কবিতার যে এসেন্সটা, সেইটা আমি তোদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি, এবং এই ট্রান্সলেশনে কী কী সমস্যা আছে। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, সেইভাবে অনুবাদ কখনো হয়ে উঠতে পারে না, অনুবাদ করাটা খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার। এবং এই যে যেমন ধর বাতাবি লেবুর মতো সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে, এই বাতাবি লেবুর কনসেপশন যদি বিদেশে কারণ না থাকে, সে বুঝতেই পারবে না, কি করে বুঝবে? কিংবা মেথি শাকের কথা বলা হয়েছে, তোদের আকাশে 7টি তারায়, কি করে বুঝবে সেটা? চাল ধোয়া গন্ধ, যে নিজে চালটা না ধোয়ে সে চাল ধোয়া হাতের গন্ধ বুঝবে কি করে? তাই সব সময় অনুবাদ একেবারে শুভও হয় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কিন্তু অনুবাদের কাছাকাছি থাকতে হয়, অনুবাদের যে মূল এসেন্সটা সেটা কিন্তু ধরে রাখতে হয়, মানে কবিতার যে মূল এসেন্সটা সেটা কিন্তু ধরে রাখতে হয় অনুবাদে, সেইটা যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। এই অনুবাদে কিন্তু এই স্পল স্মিথের অনুবাদে সেটা অনেক জায়গায় কিন্তু ব্যাহত হয়েছে, আমি এটাই তোদের বোঝাতে চেয়েছি। এবং আশা করি মূল কবিতার ব্যাপারটা, আমি তোদেরকে ছবি পাঠিয়েছি যেখানে ফরাসি কবিতাটা রয়েছে,
এবং কি সেখানে রয়েছে ম্যানাস্ক্রিপ্টটা, যেটা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রাখা আছে আমাদের র্যাবোর নিজের হাতের লেখায়। এবং তোদের বিখ্যাত দুজন অনুবাদকেরও আমি অনুবাদ তোদের কাছে পাঠিয়েছি। একজন হচ্ছে অলিভার বার্নার্ডের, তারও অনুবাদটা সবচেয়ে পপুলার অনুবাদ। এবং তোদের যে সেভেলিয়ারের অর্থাৎ ক্যামেলি সেভেলিয়ারের যে অনুবাদটা, যেটা অক্সফোর্ডের কেমব্রিজের ইয়েতে বেরিয়েছিল র্যাবোর শতবর্ষের উপলক্ষে, এই দুটো অনুবাদ পাঠিয়েছি। এবং তার সঙ্গে স্পল স্মিথের অনুবাদটাও পাঠিয়েছি। তোরা বুঝে নিতে পারবি যে কীরকম। আমি একটা বাংলায় অক্ষম অনুবাদ করেছি তার। তো তোরা এগুলো পড়লে বুঝে নিতে পারবি যে আসল জায়গাটা কোথায়, ফাঁকটা কোথায়, গ্যাপটা কোথায়। এবং তার সঙ্গে আমি আরও কিছু ছবিও তোদের পাঠিয়েছি। সেখানে র্যাবো মিউজিয়াম, ওরা তা কী সুন্দর একটা একজন কবিরকে নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করে, তার স্মৃতিকে ধরে রাখে, র্যাবোর মূর্তি ইত্যাদি। এবং 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 অবশ্যই পল ভেরলেনের ছবি, যে পল ভেরলেনের সঙ্গে 2 বছরের একটা অসম্ভব একটা জীবন যাপন করেছেন কবি। এসবই আমি তোদেরকে পাঠিয়েছি। আমার কাছে যে তথ্যগুলো আছে, এমনকি গ্ল্যাডিওলি ফুলেরও ছবি আমি তোদের কাছে পাঠিয়েছি। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা আমি যেটা মনে পড়ে গেল, সেটা হচ্ছে যে মেরির যে যিশুকে কোলে নিয়ে যে আছে ছবি এঁকেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ভ্যান গগ। এবং সেই ছবিটাও আমি তোদের পাঠাবো। এবং যে আর একটাও আছে, সেটা হচ্ছে যে মূর্তি, একটা ভাস্কর্য আছে, সেটা মিখেলাঞ্জেলোর, মেরির কোলে যিশু রয়েছে, তার ছবিটা আমি পাঠাবো। এটাই আমার মনে পড়ছিল না। তাহলে তোরা বুঝতে পারবি যে এর মানে এই কেন আমি মেরি এবং যিশুর প্রসঙ্গটা, এরকম একটা কনসেপ্ট আমি এই কবিতাতে নিয়ে এলাম। এই কবিতাটা আমাদের অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি, সেখানে কিন্তু যে একটা ফেজ ব্যবহার করা হয়েছে, সিক চাইল্ড, তাই না, দ্য স্মাইল অফ এ সিক চাইল্ড, এই যে তুলনাটা করা হয়েছে, এটা হঠাৎই আমার মনে হলো, আচ্ছা আমি তো কবিতাতে ফার্স্টলি আমি তো এটা মানে করেছিলাম যে মাদার মাউন্টেন এবং তার যে ভ্যালিটা, তার মাউন্টেনটা হচ্ছে মায়ের শরীর এবং ভ্যালিটা হচ্ছে ল্যাপ, কোল, যেখানে সেই তার সন্তান শুয়ে রয়েছে। আচ্ছা এইভাবে যদি বলা যায় যে এখানে এই যে সিক যে বলেছে, স্মাইলটা সিক, বিকজ this child was mentally and physically both, he was not so happy, কারণ এই যে এই মাদার যখন মানে দেশ আর রাষ্ট্র তো এক জিনিস নয়, এই মাদার হচ্ছে কি না, মাদারল্যান্ড রাষ্ট্র, যে তার সন্তানকে বাধ্য করছে যে একটা ওয়ারফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে, just to keep her vanity, her prestige. সুতরাং in that case, for the sake of love, unconditional love to motherland, সৈনিকরা বাধ্য হচ্ছে to get engaged in warfare. They were compelled to kill someone unknown or to be killed by someone unknown. So here the soldier's smile has been compared, may be compared with the smile of a sick child who is sick because he has offered his life for the sake of protecting his motherland, and simultaneously his smile seems to be a smile of a sick child, as he is mentally sick as nation mother or state mother, I can say state mother or nation mother, whatever it may be, thrust his life into a killing work. এবং আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই যে কিলিং ওয়ারে সে নিজে হত হয়েছে এবং তার যে মৃতদেহ সেইটা মানে দ্য ডেড সোলজার গেটস রেস্ট ইন দ্য ল্যাপ অফ নেচার মাদার। তখন সে প্রকৃতি মা তাকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং সেই প্রকৃতিমার কোলে সে একটা চিরন্তন শান্তি, ওয়ার হি লাইজ অ্যাট পিস, তাই না। মাদার, নেচার মাদার ইজ সো কারিং দ্যাট হার ল্যাভস গিভস হার ডেড চাইল্ড অ্যান ইটার্নাল পিস অ্যান্ড কাম। সেখানেই সে চিরকালের শান্তি, পবিত্র শান্তিটা পাচ্ছে গিয়ে আর কি। মানে একদিক থেকে স্টেট মাদার তাকে বাধ্য করছে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো, নেশান মাদার,
অন দ্য আদার হ্যান্ড নেচার মাদার তাকে কমফোর্ট দিচ্ছে। সো এই যে দ্য কনসেপ্ট অফ নেশন মাদার অ্যান্ড নেচার মাদার, এই জায়গাটা আমার মাথাতে এসছে যে এইভাবে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায় যে there are some particular differences between nation mother and nature mother. The attitude of the both mothers and are different. আর একটা জিনিসও দেখ যে এখানে কিন্তু সেই যিশুর প্রসঙ্গও এসেছে এইভাবে যিশু, কারণ দেখ যিশুর তো জন্ম, যিশুর জোসেফ ওয়াজ নট হিজ ন্যাচারাল ফাদার, অর্থাৎ জেসাস ওয়াজ দ্য নেচার চাইল্ড, এ ন্যাচারাল চাইল্ড হু ওয়াজ কিল্ড আননেসেসারি বাই দ্য নেশন অর স্টেট মাদার, isn't it? And ultimately he got rest on the lap of Mary, the nature mother. সেই ছবিটা আমি যেটা তোদের মানে ওখানে আমি দিয়েছি, মেরির কোলে শুয়ে রয়েছে যিশু। তাই এই জায়গাটা আমার কাছে কিন্তু মনে হয়েছে যে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়। তাহলে সিক চাইল্ড কেন হাসছে, হি স্মাইলস বিকজ he has dedicated his life unconditionally for the sake of motherland, to protect his motherland. So he is proud of it, so he smiles, but his smile is like a sick child. Why sick? Because the nation mother has compelled him to go to kill others or be killed, or to engage, what I can say, or to engage in war. So এই দুটো ডিফারেন্ট আসপেক্ট, নেশন মাদার অ্যান্ড নেচার মাদার, এইভাবে কি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না বিষয়টিকে? আর একটা যে বিষয় আছে সেটা হচ্ছে, আমি এটা বলেছিলাম যে সেই কেভিন কসনারের ক্লিন্ট ইস্টউডের ফিল্মের ব্যাপারে, যে পাহাড়ের ওপর থেকে আস্তে আস্তে ক্যামেরাটা জুম হচ্ছে, এই কবিতাতেও ঠিক তাই, যে যেন পাহাড়, তারপরে নেমে আসছে সেই নদী, তারপরে আরও আমরা কাছে যাচ্ছি, সেই ভ্যালি, সবুজ ঘাস, দেয়ার আর ডিফারেন্ট কালার্স, এবং তারপরে আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি একটা সৈনিক, তারপর দেখছি তার মুখে একটা মৃদু হাসি, তারপর দেখছি তার হাতে, তার ডান দিকে দুটো গর্ত, হি ইজ ডেড। তো এই যে আস্তে 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 একটা মানে কি বলা যেতে পারে, ম্যাক্রো থেকে মাইক্রোতে যাচ্ছে, একটা ইউনিভার্সাল থেকে পার্টিকুলার জায়গা, একটা বিশাল প্যানারমিক থেকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় আমাদের গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। উই মে এক্সপ্লেন ইট অ্যাজ আ জার্নি। পাঠকরা, দ্য রিডার্স, তারা হচ্ছে একটা যাত্রা করছে, সেই যাত্রাটা কার সাথে? উইথ পোয়েট। আমরা কবির সঙ্গী, ইউ আর দ্য ফেলো, দ্য রিডার্স আর দ্য ফেলো অফ পোয়েট, এবং আমরা পোয়েটের সঙ্গে যাত্রা আরম্ভ করেছি সেই উঁচু থেকে, একটা বিশাল বিস্তৃত জায়গা থেকে, যেখান থেকে বিশাল একটা প্যানারমিক ভিউ পাচ্ছি আমরা, এবং আস্তে আস্তে যত পার্টিকুলারলি জায়গায় যাচ্ছি তার সঙ্গে যাত্রা করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমরা আলটিমেট ট্রুথে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি, সেই সৈনিকটার ওখানে গিয়ে, যেটা কবিতার যে একটা মানে শেষ প্যাথোজ, সেই জায়গায় পৌঁছাচ্ছি। সো it's a journey, it's a beautiful journey of the readers. আমরা এইভাবেও ব্যাপারটাকে কি ব্যাখ্যা করতে পারি না যে এই কবিতাতে একদিকে নেশন মাদার নেচার মাদারের কনফ্লিক্ট, বা কনফ্লিক্ট না, মানে ডিফারেন্ট দুটো কন্ডিশন, স্টেট, দুজনের ভিউ দুরকম। আর একটা হচ্ছে, দ্য পোয়েম offers the reader to make a journey throughout the poem. We are the fellow men and we are involved in a journey with poet, and we are going to get a ultimate truth of this poem, the ultimate message of this